السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ روٹھ جائیں گی جب تجھ سے خوشیاں، غم کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ وقت ایسا بھی آئے گا ناداں، تجھ کو کانٹوں پہ چلنا پڑے گا۔ وقت ایسا بھی آئے گا ناداں، تجھ کو کانٹوں پہ چلنا پڑے گا۔ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اتنا معذور ہو جائے گا تو، اتنا مجبور ہو جائے گا تو، یہ جو مخمل کا چولا ہے تیرا، یہ کفن میں بدلنا پڑے گا۔ یہ جو مخمل کا چولا ہے تیرا، یہ کفن میں بدلنا پڑے گا۔ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ کر لے ایمان سے دل کی صفائی، چھوڑ دے تو برائی۔ وقت باقی ہے آسی سنبھل جا، ورنہ دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ وقت باقی ہے آسی سنبھل جا، ورنہ دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ایسی ہو جائے گی تیری حالت، کام آئے گی دولت نہ طاقت، چھوڑ کر اپنی اونچی حویلی، تجھ کو باہر نکلنا پڑے گا۔ چھوڑ کر اپنی اونچی حویلی، تجھ کو باہر نکلنا پڑے گا۔
زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا، موت جب تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا، موت جب تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ یہ تھے عزیزم حافظ عثمان قمر الہدیٰ سلفی، جو بہترین آواز میں ایک اصلاحی نظم پیش کر رہے تھے، جس میں ہم سب کو اپنی موت کو یاد کرنے کی دعوت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنے اور مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے کما حقہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ اب میں بلا کسی تاخیر اپنے معزز و موقر مہمان فضیلت الشیخ عبدالحمید فیضی مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا، اسلامک اسکالر، معروف مبلغ، مفکر اسلام، ماہر حدیث، آپ کا تعلق مغربی بنگال سے ہے، اور آپ کو میں بتاؤں شیخ محترم کئی مشہور کتابوں کے مصنف اور مترجم ہیں، اور ہندوستان کی اکثر مساجد میں فجر کے بعد احسن البیان جس سے درس دیا جاتا ہے، مغرب یا عشاء کے بعد ریاض الصالحین جس سے درس حدیث ہوتا ہے۔ شیخ نے ان دونوں عظیم الشان کتابوں کا بنگلہ زبان میں بہترین ترجمہ کیا ہے، اور جس سے الحمدللہ بنگلہ زبان جاننے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ شیخ کی علمی خدمات کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ شیخ کو صحت، تندرستی اور عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اسی طرح سے دینی کاج کو اللہ تعالیٰ بحسن و خوبی انجام دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے بڑے شرف اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ شیخ ہمارے دیار میں تشریف فرما ہے۔ مسجد عبداللہ ابن عباس میں آپ جیسی عظیم شخصیت جلوہ افروز ہیں، ہم شیخ سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ شیخ سے گزارش کی جاتی ہے کہ شیخ ان علم کے پیاسوں کی تشنگی بجھائیں، اور علمی انداز میں آپ ان کو بہتر سے بہتر نصیحت فرمائیں۔ انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ حیاکم اللہ، اللہ یبارک فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون গগনে ভুবনে যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম শান্তির ধারা বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যে নবী আমাদেরকে দেখিয়ে গেছেন সত্যের পথ, আলোর পথ, হিদায়াতের পথ। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়ে আমাদেরকে তৌহিদবাদী বানিয়ে গেছেন, তৌহিদবাদী। আমরা এমন এক উম্মত যাদেরকে উম্মতে মুওয়াহিদ বলে, ও মুওয়াহিদ মানে তৌহিদবাদী। আমরা একত্ববাদে বিশ্বাসী, আমরা বহুত্ববাদে, বহুশ্বরবাদে বিশ্বাসী নই। আমাদের একজনই সৃষ্টিকর্তা, স্রষ্টা, রুজিদাতা, বৃষ্টিদাতা, শান্তিদাতা, সুখদাতা, শাস্তিদাতা, আযাব দাতা, কষ্টদাতা, রোগদাতা, রোগ থেকে মুক্তিদাতা। আমাদের একজনই আছেন, তিনি হচ্ছেন মহান আল্লাহ তাআলা। আমাদেরকে তিনি বিপদে ফেলেন, বিপদ থেকে মুক্তি করেন কে? আল্লাহ তাআলা। যে আল্লাহ আমাদেরকে খেতে পড়তে দিচ্ছেন, সেকেন্ডে সেকেন্ডে নিঃশ্বাস, এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা ছাড়ছি এবং সাথে সাথে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করছি, এটার যে কত মূল্য! অক্সিজেন কিনতে গেলে, অক্সিজেনের সিলিন্ডার কিনতে গেলে আমরা বুঝতে পারি। আইসিইউতে যদি কেউ ভর্তি থাকে, তাকে আপনারা জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন যে এই অক্সিজেন যেটা আমরা সেকেন্ডে সেকেন্ডে নাকে নিচ্ছি, এর দাম কত হতে পারে। 3 মিনিট, বেশি না, 3 মিনিট বন্ধ করে দেখুন যে আপনার প্রাণ পাখি উড়ে যায় কি না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রুজি দিয়েছেন, কত রকমের খাবার সামনে সাজানো থাকছে, কত রকমের পানাহার, আল্লাহু আকবার। এত কিছু দিয়েছেন দুনিয়াতে, এত সাজ সজ্জা, এত এই যে আলো, এই যে ফ্যান, এই যে এসি, কত আরামের আয়েশের যন্ত্র আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। যে আল্লাহ আমাদেরকে এত কিছু দিয়েছেন, তিনি কি নন যে তাঁরই একমাত্র ইবাদত করা হোক, অন্য কারো নয়? তাঁরই একমাত্র ইবাদত হবে। এই জন্যেই আল্লাহ তাআলা রসুল পাঠিয়েছেন, এই জন্য আল্লাহ তাআলা কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, আর এই জন্য আল্লাহ তাআলা ইসলাম বলে দিন, তৌহিদের দিন তিনি পাঠিয়েছেন দুনিয়ার বুকে, সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। ইন্নাদ দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। এছাড়া কোনো দিন না, এছাড়া কোনো ধর্ম না। মানুষের তৈরি করা, মন গড়া ধর্ম নিয়ে তারা চলে, কিন্তু আমাদের ধর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা ইসলাম ধর্ম। যে ধর্ম ছিল, যে দিন ছিল আদমের, যে দিন ছিল ইদ্রিসের, যে দিন ছিল নূহের, যে দিন ছিল ইব্রাহিমের, যে দিন ছিল ইউসুফের, যে দিন ছিল মুসা, ঈসা এবং সকল নবীর দিন ছিল ইসলাম, কোনো অন্য নাম ছিল না। তারপর সেই নবীর উম্মতেরা আস্তে আস্তে তারা বিপদগামী হয়ে
ভ্রষ্ট হয়ে তারা নিজের নামকরণ করেছে, নিজের নাম নিজে নিয়েছে। আর ইসলাম তার নিজের অবস্থায় থেকে গেছে। আল্লাহ তাআলা কিতাব নাজিলের মাধ্যমে, রসুল পাঠানোর মাধ্যমে ইসলামকে কেয়ামত পর্যন্ত, কেয়ামত হওয়ার আগে পর্যন্ত বহাল রাখবেন। সে হচ্ছে দ্বীনে ইসলাম। এই ইসলামকে আমরা জানবো, মানব। সেই ইলাহকে, যিনি একমাত্র মাবুদ, তার শানে আমরা তৌহিদবাদী হব এবং তার শানে কোনো রকম শিরিক করব না। কারণ শিরিক এমন একটা জিনিস যে আল্লাহ তাআলা অন্য গুনাহকে ক্ষমা করবেন, শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না। আর যে মুশরিক হবে, শিরিক করবে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নামে, চিরস্থায়ী জাহান্নাম। কোনো সময় তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না। এই শিরিক থেকে যে বাঁচবে সে একদিন না একদিন জান্নাতে যাবে। শিরিক থেকে যে দূরে থাকবে সে পুল সিরাতের ওপরে পা দেওয়ার অধিকার পাবে। পুল সিরাতের ওপরে পা তারাই দিতে পারবে যাদের ঈমান ছিল সহিহ ঈমান এবং সঠিক মুসলিম, সঠিক মুমিন। তারপরেও যদি গুনাহগার হয়, তাকে পুল সিরাতে পা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। সে পুল সিরাতে গিয়েও যদি জাহান্নামে পড়ে, তবুও বেশি দিন সে জাহান্নামে থাকবে না। পাপের শাস্তি ভুগে একদিন না একদিন তাকে তুলে জান্নাতে দেওয়া যাবে। আর যদি কেউ শিরিক করে বসলো, তাহলে তার আর কোনো চান্সে থাকবে না। তার পুল সিরাতে পা দেওয়ারই, জাহান্নামের ওপরে ব্রিজে পা দেওয়ারই অনুমতি থাকবে না। সে আগে থেকে বলবে, যাও তুমি দুনিয়াতে যার পূজা করেছিলে, যার ইবাদত করেছিলে, তার সঙ্গে যাও। সে যেখানে যাচ্ছে বা যাবে, তুমিও সেখানে যাবে এবং তুমিও সেখানে যাচ্ছ। মহান আল্লাহ আমাদেরকে এমন এক উম্মত বানিয়েছেন যে আমরা হচ্ছি তৌহিদবাদী। আমরা শিরকে নেই, আমরা কোনো পূজাতে নেই, আমরা কোনো মাজারে নেই, আমরা কোনো বেদিতে নেই, আমরা কোনো আস্তানায় নেই যেখানে আমরা মাথা ঠুকি, এখানে সালাম ওখানে সালাম, এসব আমাদের নেই। আমাদের যদি একমাত্র মাথা নত করার জায়গা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে মসজিদ, যেখানে বিছানো আছে কাতার, হাত কাতার, আর সেখানে একমাত্র আল্লাহর কাছে আমরা মাথা নত করি। এ হচ্ছে তৌহিদবাদী। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তৌহিদবাদী হওয়ার জন্য, ইবাদত করার জন্য, মানে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য। আর এই তাফসীর হচ্ছে ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য। এ নয় যে আল্লাহরও ইবাদত করব আর ওনারও পূজা করব, আল্লাহর কাছেও সাহায্য চাইব আর ওনার কাছেও সাহায্য চাইব, আল্লাহকে নিবেদন করব আর ওনার কাছেও নিবেদন করব, এরকম নয়। এটাই শিরিক। হয় আল্লাহকে ছেড়ে আমরা মানছি, শিরিক, আর না হয় আল্লাহর সাথে অন্যকে মানছি আল্লাহর মতো, সেটাও শিরিক। যদিও আমরা সৃষ্টির সেরা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহর শরীক করি, তাও আমরা মুশরিক। এ তো কোথাকার কে যারা ওয়াদা দেয় তুমি ছাড়া আমি জান্নাতে যাব না, যারা ওয়াদা দেয় আমি জাহাজ নিয়ে অপেক্ষা করব যতক্ষণ না তোমরা আমার জাহাজে চেপেছো আমি জান্নাতে যাব না, এগুলো হচ্ছে ফলস। এগুলো হচ্ছে এমন ধোঁকাবাজি, বিভ্রান্তিকর দাওয়াত যে অনেক মানুষ তাতে ফেঁসে গিয়ে তাদের কথা মেনে নিচ্ছে এবং আল্লাহ ছেড়ে অন্যকে মাবুদ বানাতে অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছায় স্বেচ্ছায় মেনে নিচ্ছে তাদেরকে মাবুদ। কিন্তু আল্লাহ বলছেন না। আল্লাহ আমাদেরকে দিন দিয়েছেন, সেই দিন শিক্ষা করতে হবে। তোমার রবকে কবরে কটা প্রশ্ন হবে? জি, কবরে 3টে প্রশ্ন হবে, আউট হয়ে গেছে। সেই প্রশ্ন সমূহের প্রথম প্রশ্ন হলো তোমার রবকে। তৌহিদবাদী বান্দা হয় তো সে বলবে আমার রবকে আল্লাহ। আর যদি তৌহিদবাদী না হয় তাহলে কবরে গিয়ে বলতে পারবে না। যদিও এখানে এসে সে বলছে আল্লাহর নামাজ পড়ছে, আল্লাহ বলছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলছে আর চাদরও চড়াচ্ছে। তখন কিছু কিছু ছাত্র থাকে খুব পড়া করে, রাত্রেবেলায় পড়ে সকালবেলাতে যখন পরীক্ষা হলে যায়
খরচ, টেনশনে ভুলে যায় কি লিখবো, এই প্রশ্নের উত্তর কি, এই প্রশ্নের উত্তর কি, টেনশনে ভুলে যায়। তেমনি এরা যারা শিরিক করেছে এখন তার উত্তর জানে, বলে দেবে আমার রব আল্লাহ, কিন্তু রবের সাথে অন্যকে শরিক করে বসেছে। তার ফলে তার কবরের ওই পরীক্ষা হলে গিয়ে এমন টেনশন হবে যে সে আল্লাহ শব্দটাই ভুলে যাবে। তখন বলবে হা হা লা আদরি, আমি তো জানি না, হায় হায় আফসোস, তখন আমি লোকদের কাছে বলতে শুনেছি, যা শুনেছি তাই বলেছি, এখন আমি বলতে পারবো না। মোমেন হলে, মুশরিক না হলে বলতে পারবে। তখন দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে যে তোমার দিন কি, মা দিনক, তোমার দিন কি ছিল? যদি টেনশন না থাকে, যদি আপনি মুশরিক না থাকেন, কাফের না থাকেন, তখন আপনি জবাব দেবেন আমার দিন ছিল ইসলাম। আর টেনশন যদি থাকে আপনাকে ভুলিয়ে দেওয়া হবে, শিরিক যদি থাকে আপনাকে ভুলিয়ে দেওয়া হবে উত্তর। তখন বলবেন হা হা লা আদরি, আমি তো জানি না। কুলতু মা কানা ইয়াকুলুন নাস ইয়াকুলু মা কানা নাস ইয়াকুলুন ফাসামিতুহুম ইয়াকুলুন, আর এখন আমি জানি না। আর লোকদের যা বলতো তা শুনেছি, তখন তাই বলেছি, এখন আমার মনে আসছে না। জানা প্রশ্নের উত্তর, মুখস্থ করা উত্তর, সেই উত্তর সেখানে ভুলে যাবে। তৃতীয় প্রশ্ন বলবে মানিল্লাজি বয়সা ফিকুম, তোমাদের মাঝে কাকে পাঠানো হয়েছিল নবী বানিয়ে? তখন আপনার যদি টেনশন না থাকে সহজেই বলে দেবেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর যদি টেনশন থাকে আপনি ভুলে যাবেন। আপনি যদি 3টে প্রশ্নের উত্তর দেন তো 4 নম্বর প্রশ্ন একটা আপনাকে করা হবে, কাইফা দারাইতা, তুমি এই উত্তরগুলো জানলে কি করে? দেখুন, আমাদের এই 3টে প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য কোনো ইউনিভার্সিটি যেতে হবে নাকি মাদ্রাসা যেতে হবে? সবাই এমনিই জানে যে এই 3টে প্রশ্নের উত্তর কি, তার জন্য ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে হবে না। কিন্তু সে কি বলবে জানেন? কারাতু কিতাবাল্লাহি ওয়া সাদ্দাকতুহু, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, আল্লাহর কিতাব পড়ে আমি তাকে সত্যায়ন করেছি। আমি আল্লাহর কিতাব থেকে জানি। আপনারা বুকে হাত দিয়ে বলুন, আপনাদের মধ্যে কে আল্লাহর কিতাব পড়ে? কে আল্লাহর কিতাব পড়ে? যে আল্লাহর কিতাব পড়তে জানে সেই উত্তর দেবে কাল কবরের ভিতরে গিয়ে কারাতু কিতাব আল্লাহ। কে পড়েছেন? যদিও কেউ কেউ আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাবও, আপনি আরবি পড়তে পারেন কিন্তু তার মানে জানেন না। বড় বড় হাফেজ আছে আমাদের, গড় গড় করে একবারে আলহামদু থেকে সূরা নাস শুনিয়ে দেবে, কিন্তু তারা এক অক্ষরের মানে জানে না। তারা আল্লাহর কিতাব পড়েনি। আল্লাহর কিতাব পড়েছে যে, তাকে বুঝতে হবে আল্লাহর কিতাব, তবে সে জবাবটা ঠিকঠাকভাবে ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ার ছাত্রই জবাব দিতে পারবে, তাছাড়া পারবে না। তবে আরেকটা অপশন আছে, যদি আপনি আল্লাহর কিতাব না পড়ে থাকেন আরেকটা অপশন আছে। সেটা কি? সেটা যারা উত্তর দিতে পারবে না তাদের জন্য বলা হবে। যখন বলবে হা হা লা আদরি, আমি কিছুই জানি না, কিছুই মনে পড়ছে না, তখন ফেরেশতা বলবেন মা তালাইতা ওয়া মা দারাইতা, না তুমি পড়াশোনা করেছো, আর একটা অপশন আছে, আর না তুমি জেনে নিয়েছো। যারা জানে তাদের কাছ থেকে তুমি জেনে নাও নেই। আর সেই হালের জন্য, সেই কারণে তোমার আজ প্রশ্নের উত্তর মনে নেই, জানো না। মা তালাইতা ওয়া মা দারাইতা, তাহলে বোঝা গেল যে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করতে হবে এবং সেটা সত্যায়ন করতে হবে। কিভাবে? আপনি নিজে পড়ে বুঝবেন। যদি বুঝতে আপনি অক্ষম হন তাহলে অন্যের কাছে আপনি জেনে নেবেন যে আল্লাহর কিতাব আমাদেরকে কি বলছে। সুতরাং ভাইরা আমার, ব্যাপারটা খুব কঠিন ব্যাপার। যাক, আপনারা এখানে এসে ভিনদেশে এসে বাংলাতে কিছু শুনবেন, এটা সত্যিই বিরল। এখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা হয়েছে যেখানে অধিকাংশ বাঙালির সংখ্যা বেড়েছে, বাঙালিদের উপর অত্যাচারও বেড়েছে, কিন্তু তবুও আপনারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এমন এমন জায়গায় যেখানে আপনারা দ্বীনি চর্চা শুনতে পাচ্ছেন,
দিনের দাওয়াত আপনারা শুনতে পাচ্ছেন, দিনের দাওয়াতে উপস্থিত হতে পারছেন, এটা বড় সৌভাগ্যের বিষয়, বড় সৌভাগ্য যে আপনারা এই শ্রেণীর মজলিসে উপস্থিত হতে পেরে দিনের কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছেন। কবরের ইন্টারভিউ পাস করার জন্য আপনি কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে পারছেন। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানলে তবে সমস্ত প্রশ্নের মূল হচ্ছে 3টে প্রশ্ন, এবং সেই 3টে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। এজন্য যে এই মাটিতে থেকে, যে মাটিতে আমাদের দেশের মতো প্রত্যেক জুমাতে বাংলায় খুতবা হয় না, কিন্তু এখানে বাংলা খুতবায় যদি নাও হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে যে দিনই আলোচনার ব্যবস্থা থাকে, সেটাই আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ভাগ্যে অনেক কিছু। সুতরাং যারা এটাকে সৎ ব্যবহার করবে, এই সুযোগের সৎ ব্যবহার করবে, তারা কিন্তু কাল আখেরাতে পা দিতে ইন্টারভিউয়ে পাস করবে। আর ইন্টারভিউয়ে পাস করলে তবেই না চাকরি পাবে, ইন্টারভিউয়ে পাস করলে তবেই না জাহান্নাম থেকে বাঁচবে কিয়ামতে, ইন্টারভিউয়ে পাস করলে তবেই না সে পুলসিরাতে পার হতে পারবে, জান্নাতে যেতে পারবে, জান্নাতে প্রবেশ অধিকার লাভ করবে। কিন্তু যদি না পারে তাহলে তার সমস্যা, তার আর মুশকিল। আমি আপনাদেরকে মোটা মোটা দুটো কথা বলি, যেমন মজলিস সেরকম কথা সাধারণত হয়ে থাকে। আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আমাদের উপরে সর্বপ্রথম কি ফরজ করেছেন? আপনাদেরকে মুখ খুলতে হবে, মুখ খুলে বলুন যে আল্লাহ তাআলা প্রথম ফরজ যেটা করেছেন সেটা কি? কি করা? যদি বলো জ্ঞান অর্জন করা। প্রথম ফরজ হচ্ছে ইলম। ইলম ফালাম আন্নাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, প্রথম ফরজ হচ্ছে ইলম। অনেকে বলছে প্রথম ফরজ যার নামাজ, অনেকে মনে করবে অন্য কিছু না, নামাজ জানবে কি করে, নামাজ পড়বে কি করে, তাকে শিখতে হবে। তো ঈমান, ঈমান হচ্ছে প্রথম ফরজ। জানবে কি করে ঈমান কাকে বলে? শিখতে হবে। এই জন্য প্রথম ফরজ হলো কি? ইলম অর্জন করা। কিসের ইলম অর্জন করবেন জি? কি শিখবেন? প্রথমটা কি শিখবেন? ইঞ্জিনিয়ারিং শিখবেন, কম্পিউটার শিখবেন, নাকি কি ইলম শিক্ষা করতে বলা হয়েছে? প্রথম যে বিষয়টা বেশি জরুরি আপনার জীবনে, যে বিষয় আপনার কাছে সব থেকে বিশাল, সেইটার ব্যাপারে শিখবেন, নাকি রুজি রুটি খাওয়ার জন্য, দুনিয়ার কাঠ কুটুরি করবার জন্য যে জিনিসের দরকার আছে সেই জিনিসটা আগে শিখবেন? কোনটা শিক্ষা আগে দরকার? বলে হয়েছে ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের বাণী শোনাইও না, কিন্তু আমার ধর্ম বলছে তুমি খেতে পাও আর না পাও, তোমাকে ধর্মের বাণী শুনতে হবে। তোমার পেটে যদি ক্ষুধা থাকে তাও নামাজ পড়তে হবে। তুমি যদি হাসপাতালে ভর্তি থাকো, হাত পা বাঁধা আছে, তাও নামাজ পড়তে হবে। তুমি যদি পা হাত উজু না করতে পারো, তায়াম্মুম না করতে পারো, বিনা উজু ও তায়াম্মুমেই নামাজ পড়তে হবে। আল্লাহর কাছে ইবাদত মাপ নয়, হতেই পারে না। সুতরাং যে জিনিস তোমার কাছে সব থেকে বড় আর আমার কাছে সেই জিনিস আমার কাছে বড়, যেটা আল্লাহ নিজেই বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 5 ওয়াক্তের নামাজের আগে কর্ণকুহরে আমাদের কর্ণকুহরে সবসময় মুখরিত হয় আল্লাহু আকবার। তাহলে আমার কাছে বড় কে? কবির মানে বড়, আর আকবার মানে সবচেয়ে বড়। আমার কাছে সবচেয়ে বড় যে হবে বড় তাকেই জানা আমাদের প্রথম ফরজ। প্রথম ইলম হবে আল্লাহর ব্যাপারে। তারপরে আমরা এখানে দুনিয়াতে কোথায় যাব, কি করব? মহাসমুদ্রের মাঝে যদি একটা বদ্বীপ পাই, সেখানে আশ্রয় নিই, সেখানে কোথাও কিছু নেই, কে উদ্ধার করবে? কোথায় যাব? কে আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করবে? আমার জানা নেই। সেখান থেকে উদ্ধার হওয়ার পথ যে বলে দেবে, কে বলে দেবে?
আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ রাসূল রূপে যিনি এসেছেন তিনিই আমাদের পথ বলে দেবেন। তাহলে মানে কি হলো যে প্রথমে আল্লাহ সম্পর্কে জানতে হবে, তারপর দ্বিতীয় স্টেজে কার সম্পর্কে জানতে হবে? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জানতে হবে। আমাদের মধ্যে অনেক ভাইরা আছেন যারা অমুক ফিল্মের হিরোকে, আমাদের দেশে সব থেকে বড় হিরোকে, বড় হিরোইনকে নাম বলতে পারবে না? পারবে না? ও মাশাআল্লাহ, একবারে এক্সপার্ট। আর আজকাল তো এই বিষ ঢুকেছে যে সর্বনাশটা করেছে, মানুষের ঈমান কেড়ে নিয়েছে, আর মানুষের কাছ থেকে কি কি কেড়ে নিয়েছে, টর্চ কেড়ে নিয়েছে, ক্যামেরা কেড়ে নিয়েছে, বহু কিছু কেড়ে নিয়েছে। আজ আমাদের কাছে কেড়ে নিয়েছে আমাদের ঈমানকে, তা লুটে নিচ্ছে এই যে মিডিয়া, এই যে এই খুঁটো 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 খুঁটো, কোনো কিছু নেই। ঘুম আসছে না, খুঁটো 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 খুঁটো। আরে তোমার ঘুম আসছে না, তোমার রবকে স্মরণ করো। তা নয়, তুমি এতে পড়লে যাতে হারাম নোংরা জিনিস দেখছো, দেখে ঘুমুচ্ছ, স্বপ্নটা কিসের দেখবে? আল্লাহ রসুলকে স্বপ্নে দেখবে নাকি অন্য কাউকে স্বপ্নে দেখবে? যে জিনিস ব্যবহার করতে করতে তোমার ঘুম হচ্ছে, সেই জিনিসই তুমি তোমার ঘুমে দেখতে পাবে। আর যদি তুমি অবিবাহিত হও, আর যদি তোমার কাছে স্ত্রী না থাকে, তাহলে তোমার অবস্থাটা কি হবে তুমি জানো, আমার থেকে বেশি ভালো জানো। আর না হয় তুমি বাথরুমে যাবে, তুমি তোমার বীর্যক্ষয় করবে নিজের হাতে, সেটা যে কত বড় ঘৃণ্য কাজ সেটা বুঝতে পারবে বিয়ের পরে। তুমি যখন স্ত্রীর কাছে যাবে এবং তুমি লজ্জিত হবে, লাঞ্ছিত হবে, অপমানিত হবে, স্ত্রীর কাছে অপদার্থ হবে, তখন তুমি বুঝতে পারবে যে আমি কি সোনার জীবনকে নষ্ট করে দিয়েছি। এইটা নিয়ে আমরা দিন কাটাই, কাল কাটাই। এটা যদি কেড়ে নেওয়া হয় তো মনে হবে যেন পানির মাছকে পাড়ে তুলে দেওয়া হলো, সময়ই কাটবে না। এরা যদি ঘরে কেউ একাকিত্ব থাকে আর এটা থাকে, তাহলে কোনো রকম কেটে যাবে সময়, তাই না? আর যদি এটা না হয় তাহলে সময় কাটবে না। ঈমানকে নষ্ট করে দিয়েছে এই জিনিস আমাদেরকে। এই আমাদের পথ দেখাবে কে, আমরা বাঁচবো কিভাবে দেখাবে কে, বুঝাবে কে, জানাবে কে? নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। আর তারপরে সাহাবায়ে কেরাম, তাবিনে ইজাম এবং উলামায়ে কেরাম, যারা নায়েবে নবী হয়ে নানা জায়গাতে আহ্বান করছে এসো আল্লাহর দিকে, তারা আহ্বান করছে এসো আল্লাহর দিকে, এসো তৌহিদের দিকে, শিরকের মধ্যে থেকো না, তৌহিদের দিকে এসো। সেই আহ্বানে যদি আমরা সাড়া না দিই, সুপ্ত নিদ্রায় যদি ঘুমিয়ে থাকি, তাহলে আমাদের সর্বনাশ হবে, আমাদের ট্রেন ফেল হয়ে যাবে। আর আমরা সেই বদ্বীপে একাই পড়ে থাকবো, যেখানে সাপ আর পশু আছে, আর একা একা থেকে আমাকে মরতে হবে এবং ইহজীবনে পরজীবনে ব্যর্থ হতে হবে। এ হচ্ছে নবীকে চেনো, নবীকে জানো, হিরোদের নাম জানো, হিরোইনদের নাম জানো, নবীর নাম ঠিক জানো না, নবীর স্ত্রীর নাম, তার পরিবারের কিছু জানো না, নবীর চরিত্র, নবীর জীবনী কিছুই জানো না, নবীর আখলাক কি কিছুই জানো না, নবী কি শিক্ষা দিয়েছেন কিছুই জানো না, নবী কি বলতে চেয়েছেন কিছুই জানো না। যদি এটাই অবস্থা হয়, তাহলে কবরে গিয়ে হা হা লা আদরি বলবে না তো আর কি বলবে? শুধু নামটাই উদ্দেশ্য নয়, তার কাম কি, তিনি কে, তার প্রতি আমাদের কর্তব্য কি, ইত্যাদি যদি আমরা না জানতে পারি, তাহলে আমরা জবাবটা দেবো কি করে? তাহলে এই তিনটে প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রথম হচ্ছে কি, এলেম। এলেম ফরজ। আর এলেমের মধ্যে সব থেকে যে এলেমটা আগে শিখতে হবে সেটা হচ্ছে তৌহিদের এলেম। তৌহিদের এলেম। তৌহিদ কাকে বলে জানেন? আমি খালি একটা কথা বলি, তৌহিদ কাকে বলে? একত্ববাদকে তৌহিদ বলে। উনি যেটা বলেন জানেন, ওটি জানেন, কিন্তু যেটা জানেন না সেটা আমি শোনাচ্ছি এখন। কিয়ামতের দিনে একটা লোকের সামনে 99টা রেজিস্টার ফেলা হবে, 99টা রেজিস্টার ফেলা হবে, সমস্ত রেজিস্টারে তার গুনাহ লেখা আছে। আর কিয়ামতের দিনে
তিনটে জিনিস ওজন করে জান্নাত জাহান্নাম নির্ধারণ করা হবে। তিনটে জিনিস কি কি? আমল, আমল নামা, আমলকারী। এই তিনটেকে ওজন করে জান্নাত জাহান্নাম দেখা হবে। কে জাহান্নাম আল্লাহ জানেন আগে থেকে, কিন্তু মানুষের কাছে, মানুষকে জানানোর জন্য যে আমি মুনসিফ বাদশাহ, আমি কিন্তু তোমাদের প্রতি জুলুম করি না। কিয়ামতের দিনে বিশেষ করে আল্লাহ বলবেন লা যুলমাল ইয়াউম, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিনে জুলুম করবেন না। কিন্তু বান্দাকে ডেকে বলা হবে, বান্দারে তুই এই পাপটা করেছিস, বান্দা বলবে আল্লাহ করেছি। এটা করেছিস, জি আল্লাহ করেছি। এটা বলেছিস, জি আল্লাহ করেছিস। এটা ধরেছিস, জি আল্লাহ ধরেছি। কোনোটাই অস্বীকার করবে না। পাপে পাপে ভর্তি, কিন্তু একটা পাপ নেই, সেটা হচ্ছে শিরিক। তার কাছে তৌহিদ আছে, শিরিকটা নেই। তখন আল্লাহ কি বলবেন? ফেরেশতাদেরকে বলবেন, বান্দারে, আল্লাহ প্রথমে বান্দাকে বলবেন, বান্দারে তোর কি এমন কোনো নেকি নেই? এমন একটা নেকি বল। বলছি ইয়া আল্লাহ, আমি যে কোনো নেকি করেছি আমার মনে নেই। তাহলে এই বান্দা, এই ফেরেশতা, এর সেই কার্ডটা কোথায় আনো, আর মিজান নিয়ে এসো। মিজান আনা হবে বান্দার সামনে, আর একটা কার্ড আনা হবে, বলা হবে যে ওজন করা হবে। তার 99টা রেজিস্টার দাড়ি পাল্লার এক পাল্লায় চাপিয়ে দেওয়া হবে। আর বিপরীতে একটা কার্ড থাকবে, আইডেন্টিটি কার্ডের মতো। যখন ওজন করা হবে, দেখা যাবে কার্ডের ওজন বেশি ভারী হয়ে গেছে। এই কার্ডের ওজনটা বেশি ভারী হয়ে গেছে। বান্দা তো অবাক হয়ে গেছে, বান্দা অবাক হয়ে গেছে যে ভারী হলো কিসে। তো একটু উঁকি মেরে ঝুঁকি দিয়ে দেখছে, লেখা আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এটাই হচ্ছে তাওহীদ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে তাওহীদ। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইবাদতের যোগ্য নেই, আল্লাহ ছাড়া কেউ ভরসা নেই, আল্লাহ ছাড়া কেউ আশা তারপরে করা যায় না, আল্লাহ ছাড়া কেউ সাহায্যস্থল নেই, আল্লাহ ছাড়া রোগ ভালো করনেওয়ালা কেউ নেই, আল্লাহ ছাড়া কেউ রুজিদাতা নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লেখা আছে। তখন যখন দাঁড়িপাল্লা ভারী হয়ে যাবে, আল্লাহ বলবেন লা যুলমাল ইয়াউম, বান্দারে তোর কোনো ভয় নেই, আমি তোর প্রতি কোনো জুলুম করব না, তুই জান্নাতে যা। এতগুলো গুনাহ নিয়ে, হ্যাঁ, কিসের জন্য? তাওহীদ। জীবনে শিরিক করেনি, পাপ করেছে ঠিক, আমি বলছি না পাপ করতে হবে, বলছি যে একটা ফ্যাক্ট, এটা কোন ইতিহাস যে সে বান্দা গুনাহ করেছিল, কোনো গুনাহ বাদ দেয়নি, কিন্তু সে একটা গুনাহ, যেটা বড় গুনাহ, ইন্না শিরকা লা যুলমুন আযীম, এইটা করে। ফলে আল্লাহ বলবেন বান্দা তুই জান্নাতে যা। তাহলে এটা কিসের ফজিলত হলো? শিরিক না করার ফজিলত হলো, এবং তাওহীদ প্রতিষ্ঠা যদি তুমি তোমার জীবনে করতে পারো, তার ফজিলত হলো। এখন বললাম কি, যে প্রথম ইলম হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে, শিরিক, বিদআত, আকীদা, তাওহীদ এ সম্পর্কে তোমাকে জানতে হবে। তারপর তোমার ফরজ কি কি জানতে হবে, তারপর হালাল হারাম তোমাকে জানতে হবে, তারপর তোমাকে আখলাকিয়াত, কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, কোনটা সচ্চরিত্রতা কোনটা খারাপ বা কুচরিত্রতা তোমাকে জানতে হবে। তারপরে ফাজাইল ইত্যাদি পরে জানলেও হবে, কিন্তু প্রথম এই ধাপে ধাপে তোমাকে আগে শিখতে হবে আগের ইলম। তারপরে যখন তুমি ইলম শিক্ষা করলে, দ্বিতীয় ফরজ তোমার ঘাড়ে আসবে। 2 নম্বর ফরজটা কি? আমল করা। বড় বড় ফুটানি দিয়ে বক্তৃতা করলে হবে না, বড় বড় বই লিখলেও হবে না। তুমি আমলটা কি করেছো বলো। বহু কিছু শিখেছিলে, তুমি আমলটা কি করেছিলে? কিয়ামতের মাঠে 5টা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আদম সন্তানের পা হিলবে না। তার মধ্যে একটা প্রশ্ন হবে ইলমের ব্যাপারে, যে তুমি যে ইলম শিক্ষা করেছিলে সেই ইলম অনুযায়ী আমল কি করেছিলে, এটা তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, ছাড়া হবে না। অমুক জায়গায় তুমি এই শুনেছিলে, অমুক জায়গায় তুমি এই শুনেছিলে। এই জন্য তো হুজুর শুনতে আসি না, শুনলেই মানতে হবে। খুব লোক চালাক আছে যারা বলে যাস না ঘোড়ার দ্বীপ, যত শুনবি তত মানতে হবে, তার মানে না শোনাই ভালো।
আল্লাহ যদি জিজ্ঞেস করে, "এ বান্দা, তুই এটা করলি না কেন?" বলে দেবো, "আল্লাহ, আমরা জানতাম না।" তো যখন আল্লাহ বলবে, তুমি যখন বলবে যে আমরা জানতাম না, আমরা শুনতাম না, তখন আল্লাহ এটা বলবেন না তুই কেন জানতিস না? তখন কি বলবেন? তখন এই কেন জানতিস না প্রশ্নের উত্তর কি আছে? আল্লাহ কিন্তু ছেড়ে দেবেন না। এখন দুনিয়াতে ছাড় দেবেন, কিন্তু আখিরাতে ছেড়ে দেবেন না। কেউ কোনো ফাঁকে বেরিয়ে পড়বে তা নয়। এখন আমরা ট্রেনে ফাঁকি দিয়ে যেতে পারি, আমরা বড় মিছিলে মিটিংয়ে আমরা ফাঁকি দিয়ে যেতে পারি ভিড়ের মাঝে, কিন্তু আল্লাহর যে কত কোটি মানুষের সামনে আমি কোনো ফাঁক ফোকরে জান্নাতে বেরিয়ে যাব, এটা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলার ইহসা আছে, আল্লাহ তাআলার গণনা আছে। প্রত্যেকটা মানুষ তার কাছ থেকে হিসাব নেওয়া হবে, তবে কোনো কথা। কার সেই কিয়ামতের দিন 50,000 বছরের দিন, কারো হবে এই জোহর থেকে আসর পর্যন্ত সময়। আমরা যদি ভালো লোক হই, আমরা যদি তৌহিদবাদী হই, আমরা যদি আমলকারী হই, তো আমাদের সময় কতটা লাগবে? এই জোহর থেকে আসর 2 থেকে 2.5 ঘন্টার ভিতরে আমরা জান্নাত পেরিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। 2 থেকে 2.5 ঘন্টার ভিতরে জান্নাত। যদি আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হই, সব ব্যাপারে ক্লিয়ার থাকি, আমি কারো হক মানিনি, আমি কোনোদিন এমন গুনাহ করিনি, কাবিরা গুনাহ যার জন্য তওবা করিনি, আটকে যাব, আমি শিরিক করিনি, আমি কুফরি করিনি, আমি কাউকে গালি দিইনি, কাউকে মারধর করিনি, কারোর প্রতি আমার হক নেই, প্রত্যেক হক আদায় করে আমি এসেছি, ক্লিয়ার সব কিছু। তাহলে এই 2.5 ঘন্টার ভিতরে ইনশাআল্লাহ পুলসিরাত পার হয়ে তুমি জান্নাতে চলে যাবে। আর না হয় হিসাব, প্রচণ্ড মাল কামিয়েছ, অনেক টাকা পয়সা কামিয়েছ, যত বেশি টাকা কামাবে তত তোমার পরীক্ষার বই মোটা হয়ে যাবে। যাদের টাকা পয়সা নেই তাদের এই 5 পাতা 7 পাতার একটা বই হবে, তাকে যদি বলা হয় এই বই থেকে তো পরীক্ষা নেওয়া হবে, এই তো পাতা তো মুখস্থ করে নেব। আর যার মাল ধন আছে, মোটা মোটা কিতাব হয়ে যাবে, মোটা মোটা কিতাব, সে পড়ে পড়ে পরীক্ষা দেবে, তার ব্যাপারটাই হয়ে যাবে। 2 পাতা এখানে দেখবে আর 4 পাতা ওখানে ছাড়বে, গোটা বইটা পড়ার অবসরও নেই। সে পরীক্ষায় ফেল হবে না? হবে না? আল্লাহ ভালো জানেন। তাকে হিসাব দিতে হবে, মালের হিসাব, কিভাবে কামিয়েছিলি আর কোন পথে ব্যয় করেছিলি, আগে বল, তারপর তো পা হিলবে। 5টা প্রশ্নের মধ্যে এটা একটা দ্বিতীয় প্রশ্ন, কিভাবে মাল কামিয়েছিলি, কিভাবে তা। আল্লাহ তাআলা ইলম সম্পর্কে কাল জিজ্ঞাসা করবেন যে তুমি কি শিখেছিলে এবং কি আমল করেছিলে। তাহলে এ হলো যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কিয়ামতে জিজ্ঞাসা করবেন যে আমরা কি করব আর কি করেছিলাম আর কি করিনি, যে কোন ফরজ ছেড়েছিলাম অথবা কোন হারাম করেছিলাম। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ছাড়বেন না। তাহলে ইলমে শিখতে হবে, হালাল হারাম ইত্যাদি, আর সেই সঙ্গে তৌহিদটা আগে শিখতে হবে। তৌহিদের কথা আজকে বলেছিলাম। আমি তৌহিদ সম্পর্কে বলার আগে আরও একটা ফরজের কথা বলি। শেখা হলো, আমলও করা হলো। আমল করেছেন মাশাআল্লাহ, ঠিক আছে, আপনি যেমন বলেছেন সেরকম আমল, যেমন শিখেছেন সেরকম আমল করেছেন, তারপরে কিন্তু মাফ নেই, আর একটা ফরজ অটোমেটিক আসবে, আর একটা ফরজ মাথার উপরে অটোমেটিক আসবে। সেটা কি? তুমি খাবে, তুমি বাঁচবে, আর তুমি জান্নাত চলে যাবে, আর কোনো দায়িত্ব নেই। চাচা আপন জান বাঁচা, চাচা বেঁচে গেলেই যথেষ্ট নয়, বরং তুমি বাঁচবে, তোমার ভাইপোদেরকেও বাঁচাতে হবে, তুমি বাঁচবে, তোমার পরিবারবর্গকে বাঁচাতে হবে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা। তুমি বেঁচেছ, তুমিও বাঁচাও, তোমার অধিকার তোমার উপরে ফরজ করা হয়েছে, তোমার উপরে অনিবার্য করা হয়েছে যে তুমি অপরকেও বাঁচাও। নিজে বাঁচলে, আপন বাঁচলে বাপের নাম নয় গোলাম হোসেন, তোমাকে অন্যর জন্য চেষ্টা করতে হবে যে তুমি তাকে বাঁচাবে। এই জন্য 4 নম্বর যেটা ফরজ হয়ে যায় অটোমেটিক, না 3 নম্বর ফরজ যেটা অটোমেটিক হয়ে যায় সেটা হচ্ছে প্রচার করতে হবে। তুমি যে মুক্তির পথ জানলে, সেই মুক্তির পথকে প্রচার করতে হবে মানুষের কাছে, যে ভাই দেখো শুনলাম এইরকম না হলে বাঁচা যাবে না। মানুষের কাছে
প্রচার করে বেড়াতে হবে। তুমি তোমার স্ত্রীর কাছে বলবে, তুমি তোমার বাবা মায়ের কাছে বলবে, তুমি তোমার ছেলে সন্তানদেরকে শিক্ষা দেবে যে এই করলে আমাদের বাঁচার পথ আছে, তাছাড়া বাঁচার পথ নেই রে। এইভাবে শিক্ষা দিয়ে তাদেরকেও বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের অনেক ভাই আছেন যে জুমার খুতবা শুনে আসেন বাংলাতে, বাড়িতে গিয়ে কজন তার স্ত্রীকে বলে আজকে ইমাম সাহেব এই বিষয়ে বলল, তো বলুন তো হাত তুলে যে আমি আমার বাড়িতে গিয়ে আমার বউকে শোনাই যে জুমার খুতবাতে আজকে ইমাম সাহেব কি বলবেন। অনেকে বলবেন আমাদের তো বাংলা খুতবাই হয় না, আমাদের আরবিতে কী সব বলে, বলার পর তবুও আরবিতে বলার আগেও বাংলাতে বক্তৃতা দেওয়া হয়। তো যেটা আমরা শুনি কিংবা কোনো জায়গায় জলসা শুনি, আমরা কি কোনো দিন গিয়ে স্ত্রীকে বলেছি? বলি নাই। আমরা ভাবছি আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই। স্ত্রীর হক এটা নয় যে আমি তাকে শিক্ষা দেবো, স্ত্রীর হক নয় যে এটা আমি তাকে পর্দায় রাখবো। না গোলাম হোসেন, এটাও তোমার দায়িত্ব আছে। তুমি একটা মহিলাকে ঘরে নিয়ে এসেছো, তার ভরণ পোষণ সব কিছুই, তার ভালোবাসা তুমি নেবে, আর তুমি তাকে শিক্ষা দেবে না, তাকে পরকালে বাঁচাবে না, সন্তানকে কাল পর এখন তুমি দুনিয়ার বুকে যাহা কোনো আগুনে পুড়তে দেখতে পারবে না। তুমি স্ত্রী যদি কোনো আগুনে পুড়ে যায় তুমি একবারে শোকে শোকার্ত হয়ে যাবে। স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্য তুমি নিজের জান দিয়ে দেবে, কিন্তু এমন এক সময় আসছে যখন চোখের সামনে তোমার স্ত্রী জাহান্নামে যাবে, তোমার সন্তান জাহান্নামে যাবে, তখন তুমি কি করবে বলো? এই জন্য পরকালের প্রতি ঈমান হচ্ছে বিশাল। পরকাল যে হবে, মরলেই তোমার পরকাল সমান হয়ে যাবে। এই চোখ বন্ধ করছো প্রত্যেক রাত্রে 11টা-12টার সময়, চোখ সকালে খুললে সকাল হবে, আর যদি না খুলেই তো পরকাল শুরু হয়ে যাবে। জীবনের আসল শুরু তোমার মরণের পরে, তখন তুমি কি করবে বলো? এই জন্য তোমার জন্যে জরুরি হচ্ছে যে তুমি তা শুনছো তা পৌঁছে দাও, তুমি পৌঁছে দাও, তুমি বাঁচাও। তুমি নিজে বেঁচেছো, চাচা আপন জান বাঁচা নয়, বরং তোমার স্ত্রীকে বাঁচাও, তোমার সন্তানকে বাঁচাও, তোমার পরিবারকে বাঁচাও। আর এই তিনটে পালন করতে গেলে অত সহজ নয় এই তিনটে জিনিস পালন করা। আর একটা ফরজ অটোমেটিক ঘাড়ে চলে আসবে, সেই ফরজটার নাম হচ্ছে সবর করা, ধৈর্য ধরা। এলেম শিখতে ধৈর্য চাই। এতগুলো লোক বসে আছে, কাজ ছেড়ে দিয়ে সারাদিন মেহনতের কাজ করেছে, আল্লাহু আকবার, তারপরে সন্ধ্যার বেলায় দুটো কথা শোনার জন্য বসে আছে। ধৈর্য আছে না নেই? ধৈর্য ভেঙে গেলে পালিয়ে যেত, হ্যাঁ কি বলবো, চল ঘোড়ার ডিম দুটো খেয়ে শুয়ে পড়ি গা। না, শুয়ে পড়ি গা নাই, খুটু খুটু করি গা। এখন তো খুটু খুটু করি গা। এই যে ধৈর্য, ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে, এটা দেখবো না সেটা দেখবো না করতে করতে, তখন ধৈর্যের দরকার আছে। আমি খারাপটা দেখবো না, আমি পর্ন দেখবো না, আমি নোংরা জিনিস দেখবো না, এই জন্য সবুর চাই। কোনো কোনো সময়ে তোমার লোভ হবে, এই টাকা ওই টাকা, হারাম টাকা, এই কাজটা করলে এত এত টাকা, গোছা গোছা টাকা আসবে, অথচ হারাম পথ, সুদ না হয় ঘুষ না হয় হারাম ব্যবসা। এই টাকার লোভ সামালতে তোমার কিসের দরকার আছে? ধৈর্যের দরকার আছে। আমল করার ক্ষেত্রে ধৈর্যের দরকার আছে। আর তারপরে 3 নম্বর ফরজ পালন করতেও ধৈর্যের দরকার আছে, সেটা হচ্ছে প্রচার করার ক্ষেত্রে। সব জায়গায় প্রচার করতে গেলে আন্ডা খেতে পাবে তা নয়। যেখানেই প্রচার করতে যাবে সেখানে আন্ডার ব্যবস্থা অনেক জায়গায় থাকবে, কিন্তু অনেক জায়গায় আন্ডার বদলে ডান্ডা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। তার জন্য তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে। কথার ডান্ডা চলে এসেছে, দেখ দেখ, মানে দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা দেখলেই চলে এসেছে, তখন তাদেরকে দেখে মুখটা বাংলা 5 হয়ে যাবে, একেবারে মুখ বেঁকিয়ে বলবে চলে এসেছে, দেখ রে চল রে, শুনতে যাবি না? ঠাট্টা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করবে, কানে আসবে। আমাদের কানে বহু এসেছে, বহু জায়গায় বসতে দেয়নি। আরে কি শিখবো? আল্লাহ চিনি, রাসূল চিনি, মা বাপ চিনি, আবার কি চিনবো? দরকার নেই, বসে উঠে গেছে দার্স থেকে। সুন্দর করে কথা বুঝিয়েছি, ভাই বসো। সৌদি আরবে 37টা বছর থেকে সেখানে কত মানুষের কাছে, মুসলিম অমুসলিমের কাছে গিয়ে দাওয়াত দিয়েছি। কোনো ভাই সাদরে গ্রহণ করেছে, কোনো ভাই
ওই প্রেস্টিজ বাঁচাতে, সম্মান বাঁচাতে গিয়ে নাচারে আচার খেয়েছে। আর কোনো ভাই পরিষ্কার মুখের ওপরে ছড়ে দিয়েছে যে আমরা আবার কি শুনবো, আমরা জানি, আমাদের আলেম ওলামা আলাদা, আমাদের মজহাব আলাদা, আমাদের অমক আলাদা, বিশেষ বাস তারপরে ফসলে গেছে যে আমরা অনেক কিছু জানি। যেমন ইহুদিরা বলতো কুলুবুনা গুলফুন বাল তাবা আল্লাহু, হ্যাঁ, তো এখানে বলছেন যে আমাদের হৃদয় কি আছে, পরিপূর্ণ আছে, আমরা সবই জানি, আমাদের হৃদয় পূর্ণ হয়ে আছে। আর আসল কথা হলো যেটা জানার দরকার সেটা তাদের হৃদয়ে নেই। তো খবরদার, এর থেকে বাঁচবেন না, সবুর রাখতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে। আপনি যেখানে যাবেন কষ্ট পাবেন, আপনি আল্লাহর পথে আহ্বান করবেন, লোকে কথা শোনাবে, কখনো কথার ডান্ডা দেবে, কখনো সত্যিই ডান্ডা দেবে। সেই ডান্ডা খাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আর এই দিনের কাজকে আগে বাড়িয়ে আপনার নিজের জীবনকে পরিষ্কার করতে হবে, জান্নাতি করে তুলতে হবে। এটা অবশ্যই আমাদের কর্তব্য। বেশ, এই চারটে জিনিস জানানোর পরে এবার আপনাদেরকে আমি তৌহিদের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। মোটামুটি তৌহিদ কিভাবে আমাদের থাকবে, তৌহিদ কাকে বলে? তৌহিদ হচ্ছে 3 প্রকার। প্রথম তৌহিদ তৌহিদুর রুবুবিয়াহ, আমাদের যিনি রব, আমাদের যিনি সৃষ্টিকর্তা, আমাদের যিনি কি বৃষ্টিদাতা, আমাদের জন্য রুজিদাতা, আমাদের রোগদাতা, রোগ ভালো কর্তা, এইসব জিনিসগুলো যিনি করেন বা তিনিই করেন, এটা জানার, এই সমস্ত বিস্তারিতভাবে জানার নাম হলো তৌহিদুর রুবুবিয়াহ। 2 নম্বর হচ্ছে তৌহিদুল উলুহিয়াহ, এলাহের ব্যাপারে, এলাহ যে একমাত্র ইলাহ, একমাত্র মাবুদ, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা তার সঙ্গে শরিক করি, তাকে অনেক বানিয়ে দিই, তাকে 2 বানিয়ে দিই, তাকে 3 বানিয়ে দিই, সেইগুলো জেনে নেওয়ার নাম হচ্ছে তৌহিদুল উলুহিয়াহ। এই তৌহিদুল উলুহিয়ার জন্যই আল্লাহ রসুলের সঙ্গে কাদের সংঘর্ষ হয়েছিল? মক্কার কাফেরদের, মুশরিকদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল। মক্কার কাফেররা তাকে আল আমিন জানতো। মক্কার মুশরিকরা আল্লাহর রসুলকে বিশ্বস্ত বলে জানতো। কিন্তু সেই রসুল যখন বললেন ইয়া আইয়ুহান নাস কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তুফলিহু, তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো, তোমরা নাজাত পেয়ে যাবে, মুক্তি পেয়ে যাবে, সফল হবে, তখনই সে খারাপ হয়ে গেল। আর সবাই বলল, আরে তুমি কি বলছো এই কথা, আজালাল আলিহাতা ইলাহু ওয়াহিদা, এত মাবুদ আমাদের, লাত উজ্জা মানাত আর কি কি সব মাবুদ বানিয়ে রেখেছি, সেগুলোকে সব একমাত্র ইলাহ বানিয়ে দিল। এ তো ঠিক ফালতু কথা বলছে, ফালতু কথা বলছে। শুরু হলো সংঘাত। সেই সংঘাত গিয়ে থামলো কোথায়? যুদ্ধতে। বহু যুদ্ধতে জয় পরাজয়ের মাধ্যমে ইসলামের জয় হয়েছে শেষ পর্যন্ত। এই যুদ্ধ বেড়েছে কি, কোন তৌহিদের জন্য? তৌহিদুল উলুহিয়ার জন্য। কেন? মক্কার কাফেররা জানতো না আল্লাহ আছে? জানতো। মক্কার কাফেরদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হতো তোমাদের সৃষ্টিকর্তা কে, কাকে বলতো? লাত না মানাত? না, বলতো আল্লাহ। তারা জানতো যে আল্লাহই হচ্ছেন সব থেকে বড় মাবুদ। যখন তারা জাহাজে, পানি জাহাজে যেত, বিপদগ্রস্ত হতো, ওই এলো ঝড় এলো, এই বৃষ্টি হলো, এই ডুবে গেল, ধরো ধরো, তখন বলতো এই সবাই সেই মাবুদকে ডাক। কাকে ডাকতো? ইখলাসের সাথে, আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে ডাকতো। আল্লাহ, তুমি যদি আমাদেরকে এখান থেকে নাজাত দাও তাহলে আমরা শিরিক করব না, আর তোমার প্রতি ঈমানটা রাখবো ঠিকভাবে। কিন্তু যখন তাদেরকে আল্লাহ বাঁচিয়ে দিতেন আর যেমনি তীরে পৌঁছে যেত, তেমনি তারা শুকরিয়া স্বরূপ কার কাছে যেত? বাবার কাছে। প্রথমে বাবার কাছে যাবে, তারপরে নিজের বাবার কাছে যাবে। বুঝতে পারলেন? প্রথমে তারা মূর্তির কাছে যেত, ওখানে যেমনি সে বেঁচে গেল তেমনি তারা মূর্তি পূজা শুরু করলো বা মূর্তির কাছে গেল, ইত্যাদি ইত্যাদি। এরকম না, কিন্তু মোট কথা হচ্ছে তারা রবকে জানতো, তারা আল্লাহকে জানতো, কিন্তু মানত নাটা কি? তৌহিদুর রুবুবিয়া মানতো, তৌহিদুর উলুহিয়াকে মানতো না। এই জন্যই সংঘাত হলো যে তুমি রব, আল্লাহ আছেন ঠিকই, কিন্তু এসব তুমি কি বলছো?
সংঘাত বেঁধে গেল। আল্লাহ তাআলা তিনি বলছেন, ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, কেবল ইবাদত করার জন্য। মানে কি? কেবল আমারই ইবাদত করার জন্য। শুধু ইবাদত না, আমারই ইবাদত করার জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা কেন এর ওর করছো? এর ওর ওখানে কেন চাচ্ছ? এখানে নজর মানছো কেন? এখানে ভিক্ষা করছো কেন? সন্তান ভিক্ষা করছো। এখানে তুমি যাচ্ছ কেন? সিজদা করছো। ওখানে যাচ্ছ কেন? যেখানে কিয়াম করছো। ওখানে যাচ্ছ কেন? মাথা ঠুকছো। এখানে এক ঠোকর, ওখানে এক ঠোকর। এসব কি? ওদেরকে কেন তোমরা এত করে মানছো? একমাত্র মাবুদকে মানো, তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করো। এই হলো যে আল্লাহর তৌহিদ। এ হচ্ছে 2 নম্বর তৌহিদ গেল, তৌহিদুল উলুহিয়া। 3 নম্বর তৌহিদ হচ্ছে তৌহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত। মহান আল্লাহ তাআলা তৌহিদ, তাকে এক জানা ও এক মানা। কিসে? তার নাম, সুন্দর সুন্দর নামে আর সুন্দর সুন্দর গুণাবলিতে তাকে একক জানতে হবে। তার সিফাতে তার পরিচয়টা কি, এই তৌহিদের মাধ্যমেই তার পরিচয়টা পাওয়া যাবে। তৌহিদুল আসমা ও সিফাত যদি কেউ জানে, তাহলে সেই আল্লাহর মারিফাত পাবে। যে মানুষদের মনে আল্লাহর ভয় নেই, কেন ভয় নেই জানেন? আল্লাহর মারিফাত নেই। এটা আপনাকে একটা সহজ উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন একটা বাসে সফর করছি, আমি বসে আছি, না আমি দাঁড়িয়ে আছি, আর আপনি বসে আছেন সিটে, আগে থেকে চেপেছেন, আপনি সিটে বসে আছেন। এবারে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমার কষ্ট হচ্ছে। আমার মধ্যে আপনারা কেউ কি সিট ছেড়ে বসতে দেবেন? না। কেন? আমাকে চেনেন না। কিন্তু যে ভাই আমাকে চেনে, সে কি 1 সেকেন্ডের জন্য সিটে বসে থাকতে পারবে? কখনোই না। কেন? সে আমাকে চেনে, জানে, তাই কদর করতে পারে। না জেনে না চিনে কেউ কারো কদর করে না। তো আপনি আল্লাহর কদর করেন না কেন? আল্লাহকে ভয় করেন না কেন? আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করেন কেন? আল্লাহর ফরজ ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে থাকেন কেন? যেহেতু আপনি আল্লাহর কদর জানেন না। আর যে যত বেশি আল্লাহর আসমায় ও সিফাত জানবে, সে তত বেশি আল্লাহর কদর করতে শিখবে। কারণ আল্লাহকে পরিপূর্ণরূপে তার গুণ কি, তার গুণাবলী কি, তার শক্তি কি, তিনি কি করতে পারেন, তিনি কি জানেন, এই সম্পর্কে বিভিন্ন যখন আপনি শুনবেন, পড়াশোনা করবেন বা শুনে থাকবেন, তখন আপনি আল্লাহর কদর অবশ্যই করতে পারবেন। চলুন আমি কিছু কিছু নমুনা দিই। প্রথমেই আমরা শুরু করি যে আল্লাহ তাআলাকে আমরা চিনব। আল্লাহ তাআলাকে, তিনি কোথায় থাকেন, তার স্বরূপ কি, ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনাদেরকে দুটো একটা বলবো, যেহেতু আমাদের মধ্যে অনেক ভাই আছেন যারা প্রাথমিক পর্যায়ের ইসলামকেও জানেন না। এই জন্যে আপনাদের এই মজলিসটাকে, আমাকে এক ভাই অবশ্য বলেও ছিলেন যে তৌহিদ নিয়ে আলোচনা করলে ভালো হয়। তো আপনাদের কাছে উপযুক্ত কি না জানি না, কিন্তু তৌহিদই হচ্ছে আফজালুস শাই, সব থেকে শ্রেষ্ঠ জিনিস। তৌহিদ নিয়ে আলোচনা শুনলে পরে আপনাদের ঈমান পাক্কা হবে, সুন্দর পরিষ্কার হবে, আল্লাহ সম্পর্কে পরিচিতি লাভ হবে। আর যার জন্য নামাজ পড়ছি, তার জন্য যদি কোনো পরিচয় না থাকে, মারেফাত না থাকে, তাহলে কিভাবে আপনার সেই ইবাদত, সেই আল্লাহকে আল্লাহর কাছে পৌঁছাতে পারবেন? আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ সম্পর্কেই আপনি জানেন না, তার স্বরূপ কি, তার কোথায় থাকে, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রথম প্রশ্ন আপনাদের কাছে, আল্লাহ সাকার না নিরাকার? মানে আল্লাহর কোনো আকার আছে, রূপ আছে, না তিনি নিরাকার, তার কোনো রূপ নেই, তার কোনো আকার নেই, তাকে দেখা যাবে না, দেখা সম্ভব নয়, না দুনিয়াতে না আখেরাতে? আল্লাহর আকার আছে না নেই? যদি কেউ বলে আল্লাহর আমার আকার কি, তাকে কিছু বলতে হবে না, কোরআন হাদিসের দলিল দিতে হবে না। আপনি একটা যুক্তি খাড়া করুন, বলে আচ্ছা কোন জিনিসের আকার থাকে না? তখন সে নিশ্চয়ই বলবে যে জিনিসের কে দেখা যায় না চোখে, তার আকার নেই। যে জিনিসকে চোখে দেখা যায় না, তার আকার থাকে না। যেমন বাতাস, বাতাসের আকার বলতে পারবেন? গ্যাসের আকার বলতে পারবেন? অনুভূতি হচ্ছে যে বাতাস চলছে, কিন্তু আকার নেই। আমরা এমনও অনেক জিনিস দেখি না, তাদের আকার আছে। যেমন শয়তান, শয়তানের জিনের আকার আছে না নেই? কিন্তু আমরা দেখি না। কোনো মানুষকে দেখিয়ে থাকে, তাহলে আকার আছে,
মানুষ দেখতে পায় বলে আমরা জানি যে তার আকার আছে। কোন যেমন ফেরেশতার আকার আছে না নেই, সেটা কি করে জানলাম? তিনি কখনো কখনো রূপ ধারণ করে মানুষকে দেখানো হয়, দেখা দেওয়া হয়, তার জন্য তার আকার আছে, আমরা বুঝতে পারি। আল্লাহ তাআলার আকার যদি না থাকলো তাহলে তাকে দেখা যাবে না যাবে না? এই প্রশ্ন করল, তাকে দেখা যাবে না যাবে না? সে হয়তো বলবে না, দুনিয়াতে দেখা যাবে না। তবে আবার বলবে অমুক ইমাম 100 বার স্বপ্নে দেখেছেন, অমুক ইমাম স্বপ্নে দেখেছেন। তাহলে স্বপ্নেও যদি দেখা যায়, যে জিনিসটা দেখা যায় সে সাকার না নিরাকার, তখন সে অবশ্যই বলতে বাধ্য হবে যে তার নিশ্চয়ই কোনো একটা রূপ আছে, যে রূপে মানুষ আল্লাহকে দেখে থাকে। কিন্তু স্বপ্নে দেখাটা ভুল। স্বপ্নে কোনো মানুষ আল্লাহর নবী ছাড়া কেউ দেখতে পারে না, এমনকি নিজের এই চর্মচক্ষুতে পারেই না, বরং স্বপ্নেও পারে না। কে একমাত্র স্বপ্নে দেখেছিলেন? কে? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু তিনি কেমন তার কোনো বর্ণনা দিয়ে যাননি। সাহাবীরাও জিজ্ঞেস করেননি যে আল্লাহ কেমন, আল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেননি। আরেকটা প্রশ্ন করবেন, তুই যে আকার নেই বলছিস, নিরাকার। আপনারা যারা শিক্ষিত ছেলে তারা বহু নজরুলের বইয়ে পড়বেন, রবি ঠাকুর বা অন্যান্য বেশ উপন্যাসে কবিতায় পড়ে থাকবেন যে নিরাকার, সেই ঈশ্বর নিরাকার, মানে তার কোনো আকার নেই। নিরাকার মানে কি? ঈশ্বরের আকার নেই। কিন্তু আমরা বলবো, পাল্টা প্রশ্ন করব, যদি মুসলমান হও তুমি জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে যাবে? সে নিশ্চয়ই বলবে আমি জান্নাতে যাব, অবশ্যই জান্নাতে যাব। তো জান্নাতে যদি যাও, সেই জান্নাতের সব থেকে ভালো যে উপহারটা পাবে সেটা কি বলো? জান্নাতে ফল পাবে, জান্নাতে হুর পাবে, হুড়ি পাবে। তাদের রূপের সৌন্দর্য যদি শোনো, যদি একবার আকাশ চিরে এই দুনিয়ার আসমানে তাকিয়ে দেখে, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে, আর এই আকাশ অন্ধকারে উজ্জ্বল হয়ে যাবে। যদি একবার থুতু মেরে দেয় তো এই পৃথিবী তার সুগন্ধে ভরে যাবে ওই হুড়ির আর থুতুতে। যদি বলো আমি তাকে দেখব, তার রূপ এমন যে তার হাড্ডির ভিতরে মগজ পর্যন্ত দেখা যাবে। সে যখন খাবে তখন খাবারটা নামছে সেটাও দেখা যাবে। তারপর সে যে ওড়নাটা মাথায় পড়ে থাকে, সেই সবুজ ওড়নাটা, তা যদি তুমি কিনতে চাও, সারা দুনিয়াতে যত সম্পদ আছে, তোমার ঘর বাড়ি, পেট্রোল থেকে নিয়ে, সোনা থেকে নিয়ে, যত রকমের পদার্থ আছে সব বিক্রি করে যদি তার রুমালটা তার ওড়নাটা কিনতে চাও, তুমি পারবে না। সেই হুড়ি তুমি পাবে কমসে কম 2 জন। আর শহীদ হলে কটা জি? শহীদ হলে 72টা স্ত্রী পাবে সেই জান্নাতের হুড়ি। তাহলে ফল খাবে কি? ফল ফ্রুট খাবে, গাছের ফল কুতুফুহা দানিয়া, একবারে কাছে থাকবে। তুমি যে ফলটা খাবে মনে করবে খালি হাত বাড়ালেই হলো, টপ করে খাবে। গাছের ডালে পাখি বসে আছে, মনে হলো যদি পাখির মাংসটা দেখে মনে হচ্ছে পাখিটা খুব ভালো, মাংস হলে খুব মজা লাগতো, মনে তোমার আশা জাগতেই সঙ্গে সঙ্গে দেখবে তোমার কাছে গেলেমান দাঁড়িয়ে আছে, ভোনা গোস্ত দাঁড়িয়ে নিয়ে, ওই পাখি যে পাখিকে তুমি দেখে তার মাংস খেতে চেয়েছিলে। ইচ্ছা মতো ওয়ালাকুম ফিহা মা তাশতাহি আনফুসুকুম ওয়ালাকুম ফিহা মা তাদউন, যা দাবি করবে তুমি সেখানে তাই পাবে। আর ইচ্ছা সুখের রাজ্য সেটা। এই এত সুখের রাজ্যে, এত সুখের ভিতরে সব থেকে বড় সুখ কি বলো? সব থেকে বড় সুখ হচ্ছে আল্লাহর দিদার। জান্নাতীরা জান্নাতে থাকবে, এমন সময় ওপর দিকে আওয়াজ আসবে, বান্দারা তোমরা কি সুখী হয়েছো, খুশি হয়েছো, আরো কিছু চাও? বান্দারা বলবে আল্লাহ তুমি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করেছো, বহু কিছু দিয়েছো, আবার আমরা কি চাই? তবুও আল্লাহ বলবেন বান্দারে তোমরা আর কিছু কি চাও? যখন বান্দারা দেখবে কিছু না বললে তো আল্লাহ ছাড়বেন না। কিন্তু কি চাই আমি?
আমরা কি বা এমন জিনিস চাই যে জিনিস পাইনি? স্ত্রী পেয়েছি, এত সুন্দর বাড়ি, সোনার চাঁদির ইটের ইট দিয়ে, জাফরানের সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করা ঘর পেয়েছে, এত কিছু পেয়েছে, আবার কি চাই? তখন আল্লাহ সব পর্দা সরিয়ে দেবেন, নূরের পর্দা সরিয়ে দেবেন, আর জান্নাতীরা ফেল ফেল করে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখবে নিজেদের রবকে, আর সমস্ত সুখের কথা ভুলে যাবে, সব কিছু ভুলে গিয়ে কেবল আল্লাহর দিদারে মত্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলাকে দেখে এত খুশি হবে, এত বিহ্বল হবে, এত সুন্দর তাদেরকে লাগবে যে আল্লাহর সেই চেহারা দর্শনে সবাই সমস্ত রকমের সুখকে ভুলে যাবে, আর কিছু কোনো সুখ মনে থাকবে না। সেই সময় আল্লাহর চেহারাকে দেখা যাবে, আল্লাহর চেহারা দেখা যাবে। তার রূপ না থাকলে দেখা যাবে? রূপ নিশ্চয় আছে, আকার নিশ্চয় আছে, আল্লাহ তাআলাকে দেখা যাবে। বেতাল কি হলো? আল্লাহ নিরাকার নন বা রূপহীন নন, বরং আল্লাহর আকার আছে এবং তার কি আছে? রূপ আছে। কালকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম, আপনাদের অনেকেই জাননি, তাদের জন্য করছি আবার, যে আল্লাহ আছেন কোথায়? আল্লাহ আছেন কোথায়? কোনো ভাই বলতে পারবেন যে আল্লাহ কোথায় আছেন? কেউ বলতে পারবে না। আল্লাহ কোথায় আছেন? কেউ বলতে পারবে না। কেউ বলবে আল্লাহ কলবে আছে, মুমিনদের কলবে আছে। কেউ বলবে আল্লাহ সব জায়গাতে আছে। আল্লাহ সব জায়গায় মানে পৃথিবীর এমন কোনো জায়গা নেই যাতে আল্লাহ নেই। কেউ বলবে, ধারণা করবে আল্লাহ সব জায়গাতে আছে। আমি এক জায়গায় পরীক্ষা নিতে গেলাম, তো সেখানে ইমাম সাহেব বললেন, হ্যাঁ একটু পরীক্ষা নেন, আমরা ছেলে মেয়েদেরকে কীরকম পড়িয়েছি, পরীক্ষা নেন। তো পরীক্ষা নিলাম, তাহলে সব ঠিক আছে, কোরআন ঠিক করছে, গজল ভালো, ঠিকই বলছে। তারপর বললাম, বলো দেখি আল্লাহকে চেনো? বলছে হ্যাঁ, যার জন্য নামাজ পড়ি, রোজা করি, তিনি আল্লাহ। আল্লাহ কোথায় আছেন? চুপ হয়ে গেছে, বলতেই পারেন। তখন ইমাম সাহেব বলছে, এই তোরা চুপ হয়ে গেছে, বল কেন আল্লাহ সব জায়গায় আছে। কে বলছে? ইমাম সাহেব, মাদ্রাসায় ফারেক হওয়া মৌলবী ইমাম সাহেব, যার পিছনে আমরা নামাজ পড়ি, সে বলছে কি আল্লাহ, বল কেন আল্লাহ সব জায়গায় আছে। এই হচ্ছে আমাদের আকীদার অবস্থা। আমাদের সরষের মধ্যে ভূত ছাড়াবে কে? আমাদের ইমামরা, আমাদের মুদাররিসরাই জানে না সহি আকীদা। এই হচ্ছে মুশকিল। তখন আমাদের মধ্যে যে বিভিন্ন রকমের মতাদর্শ আসবে, সেটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহ কলবে আছেন মানে আল্লাহর জিকির আমাদের কলবে আছে। আর আল্লাহ সব জায়গায় মানে আল্লাহ সব জায়গায় নেই, আল্লাহর দৃষ্টি সব জায়গায় আছে, আল্লাহর সাহায্য সব জায়গায় আছে, আল্লাহর রহমত সব জায়গায় আছে, আল্লাহর ইলম সব জায়গায় আছে। কোনো জায়গাতে আল্লাহর ইলম নেই বলা যাবে না। সব জায়গাতে, যতই অন্ধকার হোক, যতই সে পাথর হোক, পাথরের ফাটলের ভিতরে যদি অন্ধকারে কালো পিঁপড়ে থাক, তবুও আল্লাহ তাআলার ইলম সেই পিঁপড়ের ব্যাপারেও আছে। চলমান পিঁপড়ের পায়ের শব্দ কিভাবে হয়, সে পায়ের শব্দ আল্লাহ তাআলা শুনতে পান। এবং সারা পৃথিবীতে যত রকমের ভাষা আছে, বরং ভাষা তো বাদ দাও, বোবা যে কথা বলে, যে কথা কেউ শুনতেই পায় না, আল্লাহ তাআলা সেই বোবার ভাষাও বোঝেন। বরং বোবাকে, সে যদি কোনো মানুষ, বলনেওয়ালা মানুষও যদি বুকের ভিতরে চুপে চুপে কথা বলে, তাহলে সেই কথাও আল্লাহ তাআলা বোঝেন। তো আল্লাহ তাআলা সব ভাষা বোঝেন। বেশ, এবারে আল্লাহ তাআলার আরশ, কুরসিতে আল্লাহ, কুরসি হচ্ছে পা রাখার জায়গা, তার উপরে আরশ। আল্লাহ তাআলা, আমরা জানি যে আল্লাহর হাত আছে, আল্লাহ নিজের হাতে আদমকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর আবার হাত কি? এটা আশ্চর্য কথা। আল্লাহর আকার আছে, কিন্তু আল্লাহর হাতও আছে। কেমন জানি না, আকার আছে কিন্তু কেমন আমরা জানি না। যখন দেখব তখন বলতে পারবো। আল্লাহর হাত আছে জানি না, কেমন জানি না, কিন্তু আছে, কোরআন হাদিসে এসেছে, আছে যখন আছে। আল্লাহর পা আছে, আল্লাহর হাতের আঙ্গুল আছে, আল্লাহর হাতেলি যাকে বলে, যেটা আমাদের বলে এইটা তালু, আল্লাহর তালু আছে, আল্লাহর মুষ্টি আছে। এইভাবে আল্লাহ তাআলার পদ, কি বলে ওটাকে, পিণ্ডলিকা বলা হয়, যেটাকে বলা হয় গোছা বা রলা, পায়ের রলা আছে ইত্যাদি সব হাদিসে এসেছে।
যেগুলো এসেছে সেগুলো আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে, আর তার কেমনত্ব নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রাত্রে শেষ তৃতীয়াংশে নিচের আসমানে নামেন, আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে, কোনো প্রশ্ন আনলে হবে না। আল্লাহ তাআলা আরশে আছেন, কেমন করে আরশে আছেন, দাঁড়িয়ে আছেন না বসে আছেন, কোনো প্রশ্ন মাথায় আনলে হবে না। ইমাম মালিকের জবাবে বলেছিলেন যে আল ইস্তিওয়া ও মালুম, আমরা জানি ইস্তিওয়া মানে কি, এটা আমার জানা আছে, আমাদের জানা আছে। ওয়াল কাইফু মাজহুল, তার কাইফিয়াত, তার কেমনত্ব আমাদের অজানা। কেমন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর নেই, আল্লাহু আলাম। আর ওয়াল ঈমানু বিহি ওয়াজিব, এই সিফাত সম্পর্কে ঈমান আনয়ন করা আমাদের ওয়াজিব। ওয়াস সুআল আনহু বিদআহ, আর সেই সম্পর্কে প্রশ্ন করাটা হচ্ছে বিদআত। আল্লাহ তাআলা নামেন, কিভাবে নামেন, আরশ খালি হয় কি না, এক জায়গায় দিন এক জায়গায় রাত্রি, তা আল্লাহ তো এখন এই সময়ে যে কোনো সময়ই কোনো এক জায়গাতে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ হয়, তাহলে কি তিনি আসমানের নিচে নামিয়েই থাকেন নাকি? এই সব আজে বাজে প্রশ্ন মাথায় যদি আসে, মনকে বোঝাতে হবে, মন রে, এই খবর আমাদেরকে জানানো হয়নি, আমরা জানতে পারি না। আমাদের শাক বেচা দাড়ি, আমাদের এই দাড়ি দিয়ে সোনা ওজন করা সম্ভব হবে না সূক্ষ্মভাবে। সুতরাং সব জিনিস আমরা জানতে পারি না আল্লাহ সম্পর্কে, আর যেগুলো জানতে পারি না সেগুলো আল্লাহর ব্যাপারে বলবো, আল্লাহ ভালো জানেন। আমাকে ইন্ডিকেট করা হয়েছে যে সময় নেই, সংক্ষেপ করুন ভাই। আল্লাহ সম্পর্কে জানতে হলে আরও অনেক কিছু আছে, আমি সামান্যই কিছু বললাম। আমার একটা বই আছে মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলী, আপনারা নেটেই পাবেন, নেট থেকে ডাউনলোড করে আপনারা পড়ুন, তবেই আপনারা আল্লাহর প্রকৃতত্ব জানতে পারবেন এবং আল্লাহর ভয় মনের ভিতরে আনতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা সব ভাষা বোঝেন, আল্লাহ তাআলা সবারই ডাক শুনতে পারেন, একসাথে সবারই ডাক শুনতে পারেন। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই, অমক হোক আর তমক হোক, এমনকি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ হোক, একসাথে সবারই ডাক শুনতে কেউ পারেন না। হাজির নাজির হচ্ছেন কে? আল্লাহ তাআলা, কিন্তু রসুল না। রসুলকে যদি মনে করো তাহলে তুমি শিরিক করছো। গায়েব জাননেওয়ালা কে? একমাত্র আল্লাহ তাআলা। কোনো মানুষ আল্লাহ গায়েব জানে না, আল্লাহ ছাড়া কোনো মানুষের গায়েব জানে না। এমনকি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম গায়েব জানতেন না, যেটা জানানো হতো সেটা ছাড়া। যে গায়েবের খবর জানানো হতো সেটা জানতেন, এ তো সোজা কথা। বেশ, এ নিয়ে আর আমি কথা বাড়াচ্ছি না, যেহেতু আকীদা সংশোধনের আরও অনেক বিষয় আছে। আমার কথাটা লম্বা হয়ে গেল, এই নিয়েও বলছেন যে টাইম শেষ। এবার আপনাদেরকে একটু সুযোগ দেবো প্রশ্ন করার। যদি আপনাদের জীবন ঘনিষ্ঠ কোনো প্রশ্ন থাকে জানার জন্য বলতে পারেন, প্রশ্ন করতে পারেন। এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে, বিদায় নেওয়ার আগে আপনাদের প্রশ্ন জেনে তার উত্তর দিয়ে, জানলে বলবো, না হয় বলবো আল্লাহ ভাই, আল্লাহ ভালো জানেন, আমি জানি না। অতএব আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। যদি লিখিত প্রশ্ন কেউ নিয়ে এসেছেন দিতে পারেন, আর না হয় মৌখিকভাবে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। প্রশ্ন নম্বর 1, মাগরিবের পর এশার সালাত করার বিধান কি? আমার মনে হচ্ছে জলসার সময়ে যে মাগরিবের সাথে এশা পড়া হয়, এটা প্রশ্ন না অন্য কিছু? বৃষ্টির জন্য জমা করা যায়। প্রচণ্ড শীত, মসজিদে গিয়ে জামাত ধরতে পারবো না, মাগরিবে এসেছো, চলো এশাটাও পড়ে নাও। জোহরে এসেছো, চলো আসরটাও পড়ে নাও, চলবে। বৃষ্টির জন্য যেতে পারবো না, জামাতটা শুকলে যাবে, তার জন্যে ঠিক আছে। তারপর সফরে জমা করা হয়, তো ঠিক আছে। কিন্তু এমন কোনো সময় যেটা কারণ নয়, অকারণে জমা করা যাবে না। তাহলে তো আমরা প্রত্যেক দিনই জোহর আসর পড়তে পারি, মাগরিব এশা পড়তে পারি না, অকারণে পড়া যাবে না। ইন্না সালাতা কানাত আলাল মুমিনিনা কিতাবাম মাওকুতা, নামাজ মোমেনদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যতিক্রম হচ্ছে যে তোমরা কারণে পড়তে পারো, অকারণে না। আল্লাহ নবী মদিনায় পড়েছিলেন একদিন অকারণে, তো চলো আমরা কালকে পড়ি, কালকে জোহর আসর একসাথে পড়ি, কোনো কারণ নেই। পারবে? আল্লাহর নবী যেটা করেছেন তোমরা করতে। ওলামারা বলেছেন আল্লাহর নবী দেখিয়ে গেছেন, রাস্তা করে দিয়ে গেছেন, কিন্তু এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কারণ থাকলে, এমন একটা কারণ যে কারণে জামাত ছুটে যাবে, সেই কারণে নামাজকে
তোমরা জমা করে নিতে পারবে। যেমন বলা হলো বৃষ্টি, বরফ, খুব ঠান্ডা, কিংবা দুশ্মন, শত্রু, কারফিউ লেগে আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর যে কারণে জামাত ছুটবে না, জামাতেই থাকবে, একই জায়গায় বসে আছে, খালি উজু করে আসবে, নামাজটা পড়তে হবে, সেখানে জমা করে সারা রাত জলসা শুনবার জন্যে, জানি না ভাই কোন আলেম ফতোয়া দিয়েছেন, আমরা জানি না এখানকার কেউ দিয়েছেন কি না। আমি তো জানতাম আমাদের বাঙ্গালেই ফতোয়াটা মানে প্রকাশ পেয়েছে, কোন আলেম দিয়েছেন সেটাও আমি জানি না। আমরা আরবে ছিলাম, তখনও আমরা আরবের কোনো দিন দেখি নাই জলসার জন্য কেউ জমা করেছেন। আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করেছি যে তালিমের জন্য নামাজ বন্ধ করে দিয়ে যদি আগাম জমা করে নিয়ে চলবে, বলছে না, এটা কোনো কারণ নয়, চলবে না। এবার আল্লাহ ভালো জানেন। আমরা সফরে কাজ অথবা ব্যবসার জন্য যাই, একাকী সালাতের নিয়ম কি? একাকী সালাতের নিয়ম, একাকী সালাত যেমন পড়েন আপনি বাড়িতে, জামাত না পেলে যেমন একাকী পড়েন, সফরে গিয়ে আপনি একাকী পড়বেন, কিন্তু 4 রাকাত নামাজকে 2 রাকাত পড়বেন। সুন্নত পড়তে হবে না, কেবল ফজরের সুন্নত এবং ওয়েতের পড়বেন। বাকি নফল পড়তে পারবেন, তাহাজ্জুদ পড়তে পারবেন, সালাতুজ জোহা পড়তে পারবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। একাকী সালাতের নিয়ম আশা করি বুঝতে পেরেছেন। মোবাইলে অনলাইন মাধ্যমে লেনদেন করলে কিছু লাভ ফেরত দেয়, এই টাকা নেওয়ার বিধান কি? আমার তো মনে হয় না এই টাকা হারাম। তার কারণ আপনি মোবাইল ব্যবহার করেছেন, ওই অ্যাপসটা ব্যবহার করেছেন, আর নগদের লেনদেন না করে আপনি অনলাইনে করেছেন, তার জন্য আপনাকে একটা অফার দিচ্ছে, তার জন্য আপনাকে একটা সুযোগ দিচ্ছে, এটা কোনো সুদ নয় ইত্যাদি, এরকম মনে করলে হবে না। আপনার মালের দাম কম নিচ্ছে, যে টাকাটা আপনি পেলেন ফেরত, সেটা আপনার মালের দাম থেকে কমানো হলো। আমি সেলাইয়ের কাজ করি, কাপড়ে বিভিন্ন পশু পাখির ছবিযুক্ত কাপড় সেলাই করে দিতে হয়, এটা চলবে না। আমরা মূর্তির ঘোর বিরোধী, আমরা মূর্তির ঘোর বিরোধী। আমরা মূর্তি তৈরি করে দিতে পারি না, না কাপড়ে, আর না স্বর্ণের অলঙ্কারে, আর না রাজমিস্ত্রি হয়ে ঘরের আঁকিবুকি বা এসব না, কোনো জায়গাতে। আমরা বিচরণশীল প্রাণীর, বিচরণশীল কেন বললাম? এখনই যদি ওই লতা পাতা আঁকা যাবে, তবে তোমার তো প্রাণ আছে, এই জন্য বললাম বিচরণশীল প্রাণী, যে প্রাণীর মধ্যে আলাদা প্রাণ থাকে, নড়াচড়া করতে পারে, চলাফেরা করতে পারে, সেই প্রাণী ছবি বলুন, প্রজাপতি বলুন, আর যাই বলুন, মানুষই বলুন, যদি আপনি অঙ্কন করেন, কিংবা আপনি এমব্রয়ডারির মাধ্যমে, সেলাইয়ের মাধ্যমে করে দেন, কিংবা আপনি স্বর্ণের মাধ্যমে, ডিজাইনের মাধ্যমে করে দেন, কিংবা আপনি রাজমিস্ত্রি হয়ে সিমেন্টের মাধ্যমে করে দেন, কোনোটাই মুসলিমের জন্য জায়েজ না। কঠিন, মানলেন না মানলেন সেটা আলাদা কথা, কিন্তু যেটা ফতোয়া সেটা বলতেই হবে। বেশ, আমি যুবক, আমার মহিলাদের কাপড়ের দোকান, সেই ক্ষেত্রে কি করণীয়? সেই ক্ষেত্রে আপনি সরাসরি মহিলার গায়ে স্পর্শ করে মাপ নেবেন না। যতই মহিলা আপনাকে বলুক যে আমার একটু এদিক ওদিক হলে হবে না, আমার মাপ নাও, খবরদার গায়ে হাত দেবেন না। আপনি বলবেন তোমার একটা কাপড় দাও, সেই কাপড়ের মাপে আমি ঠিক করে দেবো, এবং কোনো সমস্যা হবে না। এই জন্যে আপনি না নির্জনতা অবলম্বন করবেন, আপনার দোকানকে ওপেন রাখবেন, যাতে করে রাস্তার লোক দেখতে পায় যে একটা মহিলা আপনার কাছে গেছে। 2 নম্বর কথা, তার গায়ে স্পর্শ করবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, তোমাদের কারো মাথায় লোহার গুণসূচ ঢুকে যাওয়া ভালো, তবুও সেই মহিলার গায়ে স্পর্শ করা ভালো নয়, যে যাকে স্পর্শ করা তোমার জন্য হালাল নয়। বাসে, ট্রেনে আমাদের মধ্যে কোনো ভাই থাকবে মজা নিতে পারে, আমাদের মধ্যে কোনো মহিলা থাকবে গায়ে ঠেস দিয়ে মজা নিতে পারে, কিন্তু মজার মজা আছে কালকে। বলা হচ্ছে লোহার গুণসই তোমার মাথায় ঢুকুক, তবু যেন কোনো মহিলার গায়ে স্পর্শ না হয়। সহি আকীদা ছাড়া অন্যান্য মাদ্রাসা, মসজিদ দান করা যাবে কি? যখন যেটাকে আপনি গলত মনে করলেন, যখন আপনি জানলেন যে এটা বিদআত, এখানে শিরিক হয়, সেই জায়গায় আপনি সহযোগিতা করতে পারেন না। কারণ আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওয়া তাআওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া ওয়া লা তাআওয়ানু আলাল ইসমি ওয়াল উদওয়ান। তুমি কোনো পাপ কাজে, কোনো ধর্মদ্রোহী কাজে সাহায্য করতে পারো না। সুতরাং যেখানে দেখবেন যে ধর্মবিরোধী বহু কাজ হয়, সেখানে আপনি সাহায্য করবেন না। জমি নিয়ে ভাই ভাইয়ে ঝামেলা হওয়ায় ভাই নামাজি ভাইকে মিথ্যা কেস দিয়ে তার ওপর নির্যাতন করছে,
তারপরে কি বুঝতে পারছি না, সাহারা না নিয়ে, মানে পুলিশের সাহারা নাকি না নিয়ে ধৈর্য ধরে আছে আর কতদিন থাকলে, না তারপরে তো লেখা হয়নি। তো যাই হোক ভাই, ধৈর্য ধরে যদি আছেন, ধৈর্য ধরে থাকুন। আপনি যদি বলেন আমি আল্লাহর কাছে নেবো, আল্লাহর কাছে পাবেন। কারণ দুনিয়াতে আপনি হয়তো চাইতে পারবেন না আপনার হক, কারণ আপনি মোষ চাইতে গিয়ে বিড়াল চাইবেন, বিড়াল চাইতে আপনাকে মোষ বিক্রি করতে হবে। এই জন্যে দুনিয়াতে সুবিচারের আশা নেই। যদি থাকে পার্টির থ্রুতে বা গ্রামের সালিসির মানে থ্রুতে যদি আপনার ভাই থেকে আপনি আপনার হক আদায় করতে পারেন, করেন শান্তির সাথে। আর খবরদার হাসোয়া বার করবেন না। হাসোয়া না কি বলে, খবরদার না, মারামারি করবেন না। একবিদ্যা জমির জন্য হাসোয়া বার করে ভাইকে খুন করবেন, কতজন করছে, অথবা দাদাকে খুন করছে, অথবা বাবাকে খুন করছে, মাকে খুন করছে। এটা হতে যাবেন না। যদি আপনার ঈমান থাকে আপনি পারবেনও না এসব করতে। ঠিক আছে, তাহলে আর কোনো প্রশ্ন আছে? নামাজ পড়ি না কিন্তু আমার ঈমান ঠিক আছে, আমি পাকা মোমেন। একজনকে বলা হলো, ভাই আপনি মুসলমান, নামাজ পড়েন, দাড়ি রাখেন না কেন? বলছে আল ঈমান ও হা হো না, ঈমান দাড়িতে নেই, ঈমান এখানে আছে কলবে। তখন ইমাম সাহেব বলছেন, তোমার ঈমান যদি ঈমানের বীজ তোমার হৃদয়ে থাকতো, সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে তোমার গালে দাড়ি হয়ে বের হতো, পাতা হয়ে ফুল হয়ে বের হতো। ঈমানের ডালপালা কই? তোমার ঈমান এখানে আছে ঠিকই। নামাজ তো ঈমানের অঙ্গ। ঈমান বলা হয়েছে যে লা সালাতা লিমান লা ঈমানা লিমান লা সালাতা লাহু, সাহাবীদের কওল, যার নামাজ নেই তার ঈমান নেই। আর হাদিসে যা আছে আছে, তার ব্যাখ্যা আছে আলাদা, কিন্তু পরিষ্কার হাদিস আসার সাহাবী বলছেন যে লা ঈমানা লিমান লা সালাতা লাহু, যে যার নামাজ নেই তার ঈমান নেই। তোমার ঈমান ঠিক আছে, তুমি কি করে বললে? তুমি কি করে বললে? মরে গেছে আর বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ, চুপ করে আছে কেন, তা নড়ছো না কেন? বলে আমি ঠিক আছি, আমার জান আছে, আমার জান ঠিক আছে। তোমার জান ঠিক থাকবে, তুমি নড়াচড়া করবে তো? মানে এমন এমন কথা বলে, শুধু পিছল কাটার কথা বলে। অনেকে নামাজ পড়তে বলবে, ও এখন কাপড় পরিষ্কার নেই, কাপড় পরিষ্কার নেই। আর যদি বলে হ্যাঁ এই জানিস দারুণ একটা সিনেমা লেগেছে, যাবি? চল আমরা যাচ্ছি, দাঁড়া আমি কাপড়টা ছেড়ে আসি, তখন ঠিক আছে, তখন কাপড় চেঞ্জ করবে। কিন্তু নামাজ পড়তে বললে না না না, আমার কাপড় ঠিক নেই, তার মানে কি পিছল কাটার বুদ্ধি, সে পড়বে না। আসলে ঈমান ঠিক আছে বলাটা, তুই কি করে জানলি ঈমান ঠিক আছে রে? যার নামাজ নেই তার ঈমান নেই, তাহলে কি করে তোর ঈমান ঠিক থাকবে? তারপরে ঈমানের ব্যাপারে জানিস কি তুই? বহু কিছু জানিস না। নামাজ তো পড়তে বলা হচ্ছে, তাতেও তোদের এইরকম। আমরা এক জায়গায় দাওয়াতে গেছি, একজনের পেছনে হাত করে আছে, তো বলছি সালাম আলাইকুম। তো বলছে হাতে বিড়ি আছে বাবা। কি বলছে? হাতে বিড়ি লুকিয়ে রেখেছে। তো সে সালামের জবাব দিয়ে দূরের কথা, সে বলছে হাতে বিড়ি আছে বাবা। এক একটা মানুষের এক এক রকমের মানে। আচ্ছা নামাজ পড়ো? বলছে হ্যাঁ পড়বো। কাল থেকে ধরো? বলছে না, আগামী শুক্রবার থেকে ধরবো। কেন শুক্রবার কি হলো? নামাজ শুক্রবার থেকে ধরতে হবে তার কোনো কথা আছে? নামাজ এখনই ধরতে হবে। তুমি যদি এখনই মুসলমান হও, এখনই তোমাকে নামাজ পড়তে হবে। কেন? যদি তুমি তার আগে মারা যাও, বলো তোমার কি হবে? ফি জান্নাতিন ইয়াতাসাআলুন আনিল মুজরিমিন মা সালাকাকুম ফি সাকার। জাহান্নামের মধ্যে একটা জাহান্নামের নাম হচ্ছে সাকার। এই জাহান্নামীরা, তোমরা সাকার জাহান্নামে কিভাবে গেলে, কেন গেলে? সাকার জাহান্নামে কেন গেলে? তখন জাহান্নামীরা উত্তরে বলবে যে কুন্না লামাকুম মিনাল মুসাল্লিন, লামনাকুম মিনাল মুসাল্লিন, আমরা মুসল্লি ছিলাম না, নামাজি ছিলাম না। প্রথম উত্তর হচ্ছে নামাজি ছিলাম না। আর তুমি বলছো আমার ঈমান ঠিক আছে। ওই ঈমান নিয়ে তুমি পুলিশের পার হবে, অন্ধকার, লাইট হবে না। হ্যাঁ, তারপরে আর কিছু?
আটজনই নামাজি বা সবাই বেনামাজি, অথচ আশেপাশে যতগুলো লোক সবাই বেনামাজি, মানে একটা মহল্লা, তো তাদের ওখানে মানে তার করণীয় কি? ওই পরিবেশে কি থাকতে পারে কি ওই পরিবেশ ছেড়ে? যদি সে জানে যে আমি নামাজে আছি, অপরকে নামাজি বানাতে পারবো, তাহলে তার পালিয়ে যাওয়া ঠিক না। সেখানে সে দাওয়াতের মাধ্যমে যদি নামাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে, আর আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে, রাব্বি জাআলনি মুকিমাস সালাতি ওয়া মিন যুররিয়াতি রাব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দুআ। নামাজের হেদায়েত ওসিয়ত করতে হবে। নামাজের ওসিয়ত করে যদি নামাজি বানাতে পারেন তাহলে ওখানে থাকতে হবে। আর যদি একান্ত আপনাকেই চাপা দিয়ে দেয়, আপনি বেরিয়ে যান, আপনি হিজরত করুন, আপনি অন্য জায়গায় যান, আপনি ভালো লোকদের সাথে বসবাস করুন। খবরদার সেখানে থাকবেন না, যাতে আপনার সন্তানরা আবার ওদের মতো বেনামাজি হয়ে যায়। ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। আমাদের সমাজে সবচেয়ে যেটা বড় অসুখ সেটা হলো খুন প্রথা। আমরা খুনের অজান্তে যে আমরা খুন দিয়েছি, টাকা হোক বা পাই, তো সেগুলো কি করব এবারে, লোকে কি করবে, হেফাজত করা যাবে? এইগুলো কি করতে হবে? শোনেন, তওবা 6টা শর্ত। তার মধ্যে একটা শর্ত হলো, যদি তুমি হক মেরেছো, কারো হক নিয়েছো, তাহলে তোমাকে হক ফিরিয়ে দিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, তবে তুমি তওবা করতে পারবে। যদি শ্বশুর বাড়িতে চেয়ে পর্যন্ত একটা আন্ডার প্যান্টও নিয়েছো, তাহলে শ্বশুরের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, শ্বশুর বাবাজি আন্ডার প্যান্টটা আপনার কাছে চেয়ে নিয়েছিলাম, আপনি ক্ষমা করছেন নাকি দাম দিয়ে দেবো? যদি বলে না বাবা দাম দিতে হবে না, আমি ক্ষমা করলাম, ঠিক আছে। আর যদি ক্ষমা না করে, কিংবা ওপরে ওপরে ক্ষমা করে, যেমন স্ত্রী, আপনি মোহর দিলেন না, দিয়ে ধার থেকে গেল, আপনার নিয়তে নেই দেবার, বাসর ঘরে গিয়ে বললে দেখো তোমার গা ছোবা হবে না, তোমার মোহর দিতে পারিনি আর পারবো না, তুমি মাফ করবে না করবে না? তখন স্ত্রী কি বলবে? করবো না? নাকি মনের ভিতরে চাহিদা রেখে মুখে বলবে যে হ্যাঁ মাফ করে দিলাম? তারপর যখন একবার তালাক বলে দেখেন, তখন মাপটা আবার সাফ হয়ে দেখা দেবে। হ্যাঁ, এটা মাফ হয় না, এইরকম চাপ দিয়ে মাফ হয় না। সুতরাং সেক্ষেত্রে যতক্ষণ না আপনি পণ যৌতুক যা নিয়েছেন, গাড়ি, আজকাল তো বাইক মিলছে, ফ্রিজ মিলছে, খাট পালং মিলছে, 4 চাকা মিলছে, যাদের বড় লোক 4 চাকা মিলবে। তো আজকাল যাদের কিছুই নেই তারা বাইকটা কমসে কম পাচ্ছে। হ্যাঁ, আর দেখেছেন কীভাবে ঘুর ঘুর করে একবারে গ্রাম মাতিয়ে বেড়ায়, এরা শ্বশুর বাড়ির বাইক পেয়েছে। ইনশাআল্লাহ তাকেও বাইক দিতে হবে তার জামাইকে, আর হিসাব দিতে হবে তার আল্লাহকে, রবকে। একটা প্রশ্ন, এই ভাই প্রশ্ন হলো, হাওড়া জেলায় বাড়ি। হ্যাঁ, বেশ, ঠিক আছে, আমার টেলিফোন করে নেবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দেন। এখন ইমানটা কয় প্রকার? ইমান আপনার বহু প্রকার হতে পারে। আপনার যে ইমান আছে সেই ইমানের বিভিন্ন রকম হতে পারে আপনার আমল অনুযায়ী, বুঝতে পারলেন? ইমান হচ্ছে পরিপূর্ণ ইমান, ইমান হচ্ছে নাকেসুল ইমান, আরও বহু রকমের ইমান হতে পারে। যখন তৌহিদ শিখবেন ইনশাআল্লাহ বুঝবেন যে ইমানের কত প্রকার আছে। ইমানে মুজমাল আছে, ইমানে মুফাসসাল আছে, এটাও একটা প্রকার, বিভিন্ন প্রকার আছে আপনার আমল অনুযায়ী। বেশ, আর কোনো প্রশ্ন নেই, যেহেতু ইনি অনেক বারবার বলছেন, টাইম হয়ে যাচ্ছে, 11টা বাজতে যাচ্ছে, এখন আপনাদের খাওয়া দাওয়া আছে সম্ভবত। এই জন্যে আমরা যা শুনলাম মানবার চেষ্টা করবেন, আরও শেখার চেষ্টা করবেন। বইপত্র পড়ে আজকাল নেটেও পড়া যায়, আপনারা পড়ার চেষ্টা করবেন। আল্লাহর তৌহিদ সম্পর্কে, আল্লাহর হুকুম আহকাম সম্পর্কে আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দেন। আল্লাহুম্মা আমিন। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন।